کراچی کے علاقے شیر شاہ میں پانی اور بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی ہیں جس کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں پانی اور بجلی کی بندش کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین نے سڑکیں بند کر دی ہیں جس کے باعث ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم دکھائی دیتا ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے شیر شاہ جہاں پر پانی اور بجلی کی بندش کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں۔ مزید کراچی میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، ایم کیم کا سرجانی ٹاؤن میں کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاج۔ اپوزیشن کہ ہم ریٹیلر، ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر سیکٹر سے ٹیکس نہیں لے سکے ہیں اور ہم اس میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ اسی والی گاڑیوں میں، کیونکہ ان کے تو کروڑوں روپے کے پیٹرول کے بل ہیں صرف گاڑیوں کے، اور ان کے ہاں تو لوڈ شیڈنگ کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو ان کا پانی اور بجلی کی بندش پر کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، دیکھیے شیر شاہ کواڑی مارکیٹ پر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال اور میاں ناکہ کی روڈ مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ عوام کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بجلی کی بحالی تک جو ہے وہ تمام تر احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تقریباً ایک ہفتے سے غیر اعلانیہ طور پر لوڈ شیڈنگ کا عمل جاری ہے جس سے بجلی اور اس کے علاوہ پانی کی جو بندش ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو دکاندار ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 12 سے 16 گھنٹے تک جو ہے وہ بجلی نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ تمام تر صورتحال کے بعد پولیس کی بھائی نفیس مقام پر پہنچی ہے۔ پولیس کی جانب سے بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن مذاکرات ناکام ہو گئے۔ جو مظاہرین ہیں انہوں نے جو ہے وہ ٹائر جلا کے اور جو دیگر سامان ہے وہ بھی جلا کے تمام تر روڈ کو بلاک رکھا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگی ہے۔ جی مگر میں اس کی کوششوں کے ناکامی کی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اس مافیا سے ٹکرا سکے اور وہ بازاروں کے شٹر ڈاؤن کے پریشر کو نہیں اٹھا سکتے، تو وہ ان کے ساتھ کے سامنے گھٹنے ٹھیک دیتے ہیں۔ اور پھر جب ہماری گورنمنٹیں، خاص طور پہ جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ نئی طرح کی باتیں کرتی ہے اور وہ فکس ٹیکس کی بات کرتی ہے، کبھی بجلی کے ٹیکس کے تھرو ٹیکس کی بات کرتی ہے۔ یہ بالکل چھوٹے دکانداروں پہ تو اپلائی ہو سکتا ہے، مگر درمیانے طبقے کی دکانیں اور درمیانے طبقے کے ہول سیلر کے لیے فکس ٹیکس کی بات کرنا ایک مذاق ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے یہ ریٹیلر، ہول سیلر سے ٹیکس لینا نہیں چاہتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ مجھے ابھی تک کوئی کنسرٹڈ ایفرٹ نظر نہیں آئی جس میں ہم نے کوشش کی ہو کہ ہم ریٹیلر، ہول سیلر سے ٹیکس لے سکیں، تاجروں سے میٹنگ کریں، اسٹیک ہولڈر سے بات کریں۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اب ہمیں اس چیز سے آگے نکلنا پڑے گا، اور یہ پاکستان کی ریٹیلر، ہول سیلر ٹیکس کی وہ اگر آپ نے ہینڈل نہیں کیا تو پاکستان کی ٹیکس سسٹم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری صوبائی گورنمنٹیں بھی ٹیکس لینا نہیں چاہتی۔ جو بمبئی کا پراپرٹی ٹیکس میں شبر صاحب بالکل یہی اس سوال میں اگلا سوال میرا یہی تھا، اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں۔ اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں، وہاں صوبے جو ہیں ایوریج 6% ٹیکس جو ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں، ہمارے صوبے جو ہے وہ 1% بھی نہیں کر پاتے۔ اوور ٹو یو، اس کی کیا آپ کو وجوہات سمجھ آتی ہیں اور اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو عادل شاہ زیب صاحب یہ ہے کہ اب آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو انڈیا سے نہیں کمپیئر کیا کریں۔ وہ ایک تہذیب یافتہ ڈاکومنٹڈ ملک ہے اور آپ ایک ٹرائبل سوسائٹی، ان ڈاکومنٹڈ اکنومی ہیں۔ آپ کا ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ آپ کے پہنچ سے بہت باہر ہیں۔ تو انڈیا تو اب آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ اپنا مقابلہ آپ افغانستان سے کر لیں، صومالیہ سے کر لیں، بوٹسوانا سے کر لیں، یہ ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے ساتھ تو اب آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
मगर फैक्चुअल पोजीशन ये है कि बॉम्बे की प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पूरे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टैक्स से ज़्यादा है। अच्छा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी पोजीशन ये है कि आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टियाँ किस तेज़ी से बढ़ी हैं, और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में, ख़ास तौर पे लाहौर, कराची, पिंडी में किसी शहर में प्रॉपर्टी का सर्वे प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 1970 से के बाद नहीं हुआ है। तो मुझे ये समझा दें कि अगर प्रॉपर्टी का सर्वे ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी किधर है और क्या है, तो आप किस खाचे में प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव करना चाहते हैं। तो जब हम ये बातें करते हैं कि ये टैक्स नहीं आ रहा, ये कम आ रहा है, ये आ रहा है, तो हम बेसिकली लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और ये कहानी जो आप सुना रहे हैं, ये कहानी मैं कम से कम 40 साल से सुन रहा हूँ। इसमें कोई, अगर आप 40 साल पुरानी अपनी किसी की 30 साल पुरानी एक उठा लें ये सारा कमेंट बजट से पहले, तो तकरीबन यही होगा। इसमें कोई एक रत्ती बराबर का फ़र्क नहीं है। इसमें सिंपल बात यह है कि ये रियासत जिस तरह हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रियासत इस तरह नहीं चल सकती। एमकेएम का एहतजाज कब से जारी है? जी, एमकेएम पाकिस्तान के अपोजिशन की जानिब से सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के हमरा एमकेएम की मकामी क़यादत ने आज सरजानी टाउन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में सरजानी टाउन के वकीलों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कराची में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग का हमें इजाफा भी उसी तरीके से किया जा रहा है। तो वक्त कराची के आज अगर हम गर्मी की बात करें तो 12-40 डिग्री को पार कर चुका है। इसके बावजूद कराची के बेशतर इलाकों में इस वक्त भी लोड शेडिंग की जा रही है। दिन और रात के औकात में मिलाकर अगर लोड शेडिंग की बात की तो कराची में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से एक जानिब तो शहरी बाहर सूरज की गर्मी से परेशान है, तो दूसरी जानिब घर में लोड शेडिंग। लिहाजा उनको नहीं पता कि जब लोड शेडिंग होती है तो लोगों पर क्या गुजरती है, जब बिल आते हैं तो क्या गुजरती है। 18 घंटे की लोड शेडिंग, 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो जिन इलाकों में लोड शेडिंग हुई है वो लोग सड़कों पर आ गए परेशान होकर। जाहिर है खवातीन, बच्चे, बूढ़े इस गर्मी में, जो गर्मी की इस वक्त शदीद लहर है, उस दौरान में जब लोड शेडिंग हो रही होगी तो लोगों का क्या हाल होगा। तो वो मजबूरन सड़कों पर आए और उन्होंने पेशावर मोटरवे को बंद कर दिया 4 सद्दा तक। अंदाजा लगाइए, इर्द गिर्द की आबादी आ गई, इलाके के लोग आ गए, और उन्होंने इनकार किया कि जी हम नहीं जाएंगे जब तक कि लोड शेडिंग के हवाले से कुछ किया नहीं जाता। अब इसका मतलब है कि जितनी यकीन दहानियां थी, जो अलीमीन गंडापुर की मुलाकात थी, उसके बाद क्या आ गया जी हम कोई दौरानियां कम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं हुआ। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, कराची में लोड शेडिंग हो रही है, पूरे मुल्क में है जनाब, पंजाब में भी है, हर जगह पर है। लेकिन ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग और 18 घंटे की लोड शेडिंग है, इसने मजबूर किया कि लोग सड़कों पर आएं और शाहराहों को बंद कर दें। अब जो लोग सड़कों पर हैं, शाहराहों पर हैं, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, कितनी देर इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में वो गाड़ियों में बंद, कितने खौफ के आलम में, खाना पीना उनके पास क्या होगा जब सड़कें इस तरह से बंद कर दी जाएंगी। फिर लोग कह रहे हैं कि जी वो फीडर में जाकर वहां पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि पेशावर में जो फीडर था, यानी जो स्टेशन था, वहां पर जाकर लोगों ने खुद बिजली को ऑन कर दिया, और वहां पर जो एमपीए थे मकामी, उन्होंने यहां तक धमकी दी कि जी हम इस्लामाबाद की बिजली बंद कर देंगे। उसके बाद दौड़े लगी, मोहसिन नकवी साहब बीच में आए, और ये और वो, और जो जमात जिसको कहते हैं इंतशारी है, दहशतगर्द है, फिर उसके वज़ीर आला को बिठाकर यकीन दहानियां करवाई। अच्छा जी मामलात हो गए थे, क्या खाक मामला तय हुए। अब आप ये देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है। इसके बाद कहा जाता है जी ओहो शहबाज शरीफ साहब ने इजलास बुला लिया, और उस पर जनाब उन्होंने कहा जी गैर एलानी लोड शेडिंग कम की जाए, जिन इलाकों में रिकवरी कम है वहां भी जरा कम कर दें जनाब।